میرا نام جان جیمس ہے اور میں 2016 سے صحت یاب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم میرے ویورز کو بہت سلام۔ آ، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت مشہور ماہر نفسیات اسسٹنٹ پروفیسر علی اجمل صاحب موجود ہیں، جو کہ 10 سال سے زائد ایکسپیرینس کے ساتھ ہزاروں مریضوں کے ذہنی مسائل کا علاج کر چکے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ٹی وی چینلز جیسے کہ جیو، دنیا، سما، ہم نیوز اور کئی انٹرنیشنل چینلز پر بھی تقریباً 500 ٹی وی پروگرامز پر ایکسپرٹ کے طور پر ناظرین کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی ان سے ریگولر کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ یو کے، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، غرض کے مطلب دنیا بھر سے۔ سر علی اجمل نے بیسکلی ایم ایس سی، ایم فل ان اپلائیڈ سائیکالوجی میں کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی اینڈ ڈپلوما ان فورینزکس بھی کیا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور اصل میں ہمارا نا سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ اوور تھنکنگ پر ہے، یعنی کہ ہر وقت سوچتے رہنا یا غیر ارادی اور منفی سوچوں پر کنٹرول نہ ہونا۔ اس سلسلے میں ہم نے صحت یاب کے فیس بک پیج پر کوشچنز بھی پوچھے تھے، جس کے آنسرز آج ہم سر علی اجمل سر آپ سے ہم لیں گے۔ جوابات کے لیے گائز ہمارے ساتھ لائیو اسٹریمنگ میں جوائن رہیے۔ بلکہ میں سوالات پر جانے سے پہلے میں بلکہ سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک کو نا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اوور تھنکنگ اصل میں کیوں ہے، ہوتی کیوں ہے، اس کی علامات اور وجوہات مطلب کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے کوشچنز کی طرف بھی آتے ہیں سر۔ جی تھینک یو۔ ایسا ہے جی کہ اوور تھنکنگ ایک آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے، یہ میسز میں پایا جاتا ہے، اور نہ کہ صرف یہ کلینکل ایشو یعنی کہ جو نفسیاتی امراض ہیں ان میں پایا جاتا ہے، بلکہ معاشرے کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں۔ اب اوور تھنکنگ جیسے آپ نے پوچھا کہ ہوتی کیوں ہے، اوور تھنکنگ کے یہ سارا جو فینومینن ہے اوور تھنکنگ کا یہ کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو اوور تھنکنگ کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس میں جو کاز ہے اوور تھنکنگ کی، وہ کسی نہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی نفسیاتی امراض ہوتے ہیں وہ انسان کے جذبات، احساسات اور خیالات کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان میں اور نفسیاتی مریض میں جذبات کا، احساسات اور خیالات کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی بھی نفسیاتی مرض دیکھیں، چاہے وہ سٹریس ہے، وہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اسکیزوفرینیا ہو گیا، یا کوئی بائیپولر ڈس آرڈر، یا کسی بھی قسم کے کوئی سائیکوٹک ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گئے، کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر، سینکڑوں قسم کے نفسیاتی امراض میں جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ اور طرح سے سوچے گا، اوور تھنکنگ ہوگی لیکن زیادہ تر پاس کے بارے میں سوچے گا۔ او سی ڈی کا پیشنٹ ہے تو وہ کسی بھی ایک چیز کو بار بار سوچے گا، اگین تھنکنگ میں اوور تھنکنگ ہو رہی ہے۔ انگزائٹی کا پرسن ہے، اس کے اور اپنے وسوسے ہوں گے۔ اسی طرح سے مختلف نفسیاتی امراض میں لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہیں، اور زیادہ تر نفسیاتی امراض میں زیادہ سوچتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اوور تھنکنگ کی۔ اب دوسری چیز، اگر ہم نفسیاتی امراض سے ہٹ کے بات کریں کہ جو نان کلینکل لیول پہ بات کریں، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ کسی قسم کی نفسیاتی مرض میں مبتلا نہیں ہے بلکہ نارمل لوگ ہیں، ان کو ہم ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ وہ کسی قسم کے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی اپنی ریزن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اس میں بڑی وجہ آ جاتی ہے پرسنالٹی کی۔ یہ کچھ لوگوں کی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور بائی دی ورچو آف جینیٹکس اور اس کے بعد پھر انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ اوور تھنکنگ کے عادی ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوگی بہت زیادہ سوچیں گے، ہلکی سی بات ہوگی مارننگ میں سارا دن اس پہ
सोचते रहेंगे। और ज़ाहिरी बात है, अगर कोई भी शख्स ज़्यादा सोचेगा तो वो थिंकिंग एक हद के बाद नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। यानी कि ओवर थिंकिंग इज़ अनदर नेम ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अब इसमें फिर दूसरी एक और वजह जो कि नॉन क्लिनिकल साइड पे आती है पर्सनैलिटी के अलावा, कुछ लोगों में आम तौर पे अपनी जो कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स की डेफिशिएंसी होती है। वो जो स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, हमें एजुकेशन में या मुख्तलिफ तरीकों से हमें सिखानी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कभी वो स्किल्स सीखी नहीं होती। कि अगर सपोजिटली दिन में कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई बॉस से उसको फर्ज करें डांट पड़ गई है, तो उसको उस मसले को मैनेज करने की बजाय उसको बहुत सारे लोग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और देखा ये गया है कि एक छोटा सा वाकया और उसकी वजह से सारा दिन वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बल्कि उनको छोटे छोटे जो ट्रॉमेटिक फीलिंग्स हैं ये बाद में भी बाज़ औक़ात याद आती रहती हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, उसने ये किया था। तो ये एक है कि हमें जो एक स्किल सेट, इसको हम आदतें कह सकते हैं, कि कुछ लोगों की ज़हनी आदतें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हमारी जिस्मानी आदतें होती हैं, खाना टाइम पे खाना या नहीं खाना, स्मोकिंग करनी या नहीं करनी, वेल ड्रेस होना या नहीं होना। इसी तरह से हमारी बहुत सारी ज़हनी आदतें भी होती हैं। अब ओवर थिंकिंग एक ज़हनी आदत भी है। एक तो ये वजह है ओवर थिंकिंग की, उसके अलावा और भी बड़ी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात जो ओवर थिंकिंग है वो सुस्ती और काहली की वजह से होती है, कि हम लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन करनी होती है, हमने टाल-मटोल करना होता है, काम नहीं करना होता, तो जिसकी वजह से अब इंसान अपने माइंड को बिल्कुल बंद तो कर नहीं सकता, तो मशीन की तरह ऑन ऑफ तो हम कर नहीं सकते। तो वो जो अपनी सुस्ती और काहली की वजह से जो टाइम हम गुजार रहे होते हैं, उसमें भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। इसके अलावा और भी वजूहात है। इसमें एक वजह देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अक्सर कुछ लोग जो हैं वो ये दुखी से सॉन्ग सुनते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, सेल्फ प्लेयर आता है, ये ऐसी चीजें जो है सुन के। ये इंसान की एक हिस्स है। हालांकि इंसान को नेचुरली ऑब्वियसली हैप्पीनेस में हम खुश ही होते हैं, लेकिन आप देखें कि एक तबका ऐसा है कि जो बिल्कुल सैड सॉन्ग ही सुनता है, उनको इसमें खुशी मिलती है। इसी तरह से इसको अगर हम थिंकिंग से रिलेट करें तो कुछ लोगों को सिर्फ सोचने में खुशी मिलती है। ये सोचना जो है ये एक सेल्फ प्लेयर की भी एक जो निशानी है, एक आदत है, जो लोग सेल्फ प्लेयर में मुब्तला होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी ट्रॉमास भी जो हैं वो भी ओवर थिंकिंग की वजह बनती है, कि एक चीज़ आपने कुछ माजी में कुछ छोटे मोटे कोई बुरे तजर्बात किसी को हो गए, दुनिया है, इंसान है, तो लाइफ में स्ट्रेसेस, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो आती ही हैं। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन ना हो, नो मैटर वो कितना सक्सेसफुल, कितना पावरफुल शख्स है, लाइफ में प्रॉब्लम जो हैं आती ही हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसको प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। एक चीज आई, वो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली। अब जब भी टाइम मिलेगा, जब भी उनको थोड़ी सी फुर्सत होगी, उस चीज के बारे में सोचेंगे और फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। या तो अगर हम कहते हैं ना इंसान है वो किसी नतीजे पे पहुंच जाए, ऐसी बात नहीं है। चीजों को लिंगर ऑन करते रहते हैं सोच में। तो एक इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग की। ये सारी कुछ वजूहात ओवर थिंकिंग की मेन हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया आज के टॉपिक को सही से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आइए सर, सवालात की तरफ चलते हैं। हमसे पहला सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ज़्यादा सोचते रहना ज़हनी बीमारी है या किसी बीमारी की वजह से होती है? इसमें जी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में बताया कि बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, उसमें ज़्यादा सोचना उनकी एक सिम्पटम है, टिपिकल सिम्पटम है डिप्रेशन की। डिप्रेशन में एक्टिविटी लो होती है, हम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, एनर्जी लो होती है और बैठे-बैठे सोचते रहते हैं। एंग्जाइटी में हम वसवसे बहुत आते हैं, जो कि एक सोच होती है। ओसीडी की अगर हम बात करें तो वो उसमें रिपीटिशन होती है। तो एक तो सबसे पहली बात ये, यकीनी तौर पे ये जो ओवर थिंकिंग है, ये किसी बीमारी की वजह से भी होती है। अब इसमें ये अदर वे अराउंड भी है कि जी ओवर थिंकिंग बीमारी की वजह से, और ये बाज़ औक़ात हमें बीमारियों की तरफ लेके भी जाती है। डिप्रेशन होने में और दूसरे तीसरे मसले होने में हमारी थिंकिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है।
اب اگر اس میں بات کریں کہ کیا اوور تھنکنگ ہمیں کسی بیماری کی طرف لے کے جا سکتی ہے یا یہ کسی کی ہمارا کیا کر سکتی ہے، تو دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ کسی شخص کا اوور تھنکنگ یا اس کے ساتھ دوسرے فیکٹر کی وجہ سے نفسیاتی مرض میں ہی مبتلا ہو جانا. اگر اس چیز سے ہم تھوڑی دیر ہٹ کے بھی بات کریں تو اوور تھنکنگ اگر عام انسان بھی کرے، اگر میں اور آپ بھی اگر اوور تھنکنگ کریں گے تو اس کے بھی نیگیٹو ریزلٹس ہی نکلیں گے. فار انسٹنس سب سے پہلے اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے. اوور تھنکنگ کر کے ہم ایسے ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں صحت مند لوگوں کی. نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ تو ان کا تو ظاہری بات ہے بہت ایگنی اور پین سے وہ گزرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ابھی عام لوگوں کی. اب سب سے پہلے کیا ہوگا، ذہنی سکون تباہ ہو جائے گا. اوور تھنکنگ کر کے ہم اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کسی اندھیرے کمرے میں جہاں پہ بالکل ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہے. اوور تھنکنگ کر کے بالکل ہم ایسے ہی کرتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس سے تو ہمارا ذہنی سکون جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، اس سے ہمارے سوشل ریلیشن شپ بڑے خراب ہوتے ہیں کہ اس نے اگر مجھے یہ ایسے دیکھا، ایسے کہا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کے اندر ذہن میں کیا ہو سکتا ہے، کہیں وہ میرے بارے میں برا تو نہیں سوچ رہا یا سوچ رہی، کیا مقصد ہے اس کا، کہیں میں برا تو نہیں لگ رہا تھا. ایسی عام طور پہ چیزیں، اس سے ہمارے سوشل ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. سوچتے سوچتے ہم بعض اوقات ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم جا کے کسی سے بات کر دیتے ہیں یا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اس سے جھگڑا کر دیتے ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ اس کی بات کی وجہ سے نہیں، اس کی کسی بات کی وجہ سے جو میری اوور تھنکنگ ٹریگر ہوئی اور اس اوور تھنکنگ میں پھر جو میں نے ریئیکٹ کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کام پہ جو ورک پلیس ہے اس پہ اوور تھنکنگ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ اگر باس نے کچھ کہہ دیا یا کچھ کو ورکر کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ اوور تھنکنگ کر کے عام ایک نارمل بندہ وہ اپنا سارا دن ہی ڈسٹرب کر لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی بڑی پرابلم ہے. اور اس کے بعد پھر اوور تھنکنگ کا جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری سلیپ پہ ہوتا ہے. ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اوور تھنکنگ میں، غرض کے ساری جو کوالٹی آف لائف ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور تو اور ہماری پرفارمنس ہرٹ ہو جاتی ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، کام پہ فوکس نہیں رہتا کیونکہ مائنڈ اوور تھنکنگ کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ جکڑا ہوا ہے کہ بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں ہم ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بیونڈ ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہمیں نفسیاتی امراض کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. اور جو آپ کا کوشچن تھا کہ جی ہاں بالکل یہ ایک کسی بھی اگر بیماری کی علامت نہ بھی ہو تو یہ ایک کمزور ذہن کی ضرور علامت ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے، اور ان کا جواب ان کو موسٹ ہوپ فلی ان کو صحیح سے مل گیا ہوگا. سر ہم سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ میرا دماغ تین جگہ پر بھی چلتا ہے، بہت ساری سوچیں آتی ہیں دماغ میں، نیند میں بھی دماغ کو سکون نہیں ملتا. جی اچھا، یہ نا جو یہ عام سمٹم ہے یہ ٹپیکل انگزائٹی کی سمٹمز ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ ایک چیز پہ رکتی نہیں ہے اور ہم ذرا سوچ جو ہے وہ جمپ ہوتی رہتی ہے ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور وہ انکنٹرولبل تھاٹس جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں. کہ جتنی بھی انگزائٹی میں پرابلمز ہوتی ہیں یہ عام طور پہ یہ جو علامت ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اگر تو آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ نہیں ٹھہرتی، اور پھر دیکھنا یہ پڑے گا، جنہوں نے ہم سے کوسچن کیا میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو آپ کی عادت ہے یہ آپ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. کیا یہ آپ کی ایوری ڈے لائف میں کوئی پرابلم کر رہی ہے؟ کیا اس سے آپ کو کنسنٹریشن کے ایشوز ہو رہے ہیں، آپ کا فوکس بگڑ رہا ہے؟ جیسے نیند کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ نیند میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا پرابلمز ہو رہے ہیں؟ اگر تو اس حالت کی وجہ سے آپ کو آپ کی جو ایوری ڈے لائف ہے وہ سگنیفیکینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آپ کا ذہنی سکون کچھ اس میں تھوڑا سا کمپرومائز ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں.
अब माहिर नफ्सियात से रुजू करने से पहले आप अपना ज़रा सोचें जो हैं आपकी, आप उसका ज़रा थोड़ा-सा मुहासबा करें कि क्या सारी आपकी जो सोचें हैं वो रुक ही नहीं रही, या कोई 2-3 उनमें कोई पैटर्न्स हैं, कि या 2-3 कोई चीज़ें हैं जिस पे आपकी सोचें फ्लक्चुएट कर रही हैं। फ़र्ज़ किया कोई घर से प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम तक, कोई सोशल इश्यू तक, इस तरह से क्या इनमें कोई आप में कोई सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है या नहीं? अगर तो सिमिलैरिटी पाई जा रही है कि 2-3 चीज़ें, तो उसको आप खुद भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। उस पे एक दफ़ा देखें कि आपको सोच लें उस पे एक दफ़ा अच्छी तरह से, और उसके अपने माइंड को रिज़ॉल्व करें। लेकिन अगर ये जो सोचें आपकी मुख्तलिफ चीज़ों पे, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं है, बल्कि हर दूसरी-तीसरी चीज़ पे आपकी जो सोचें हैं वो रुकती नहीं है, और बड़ा इतना शॉर्ट स्पैन है कि आपको कंसंट्रेशन के और दूसरे मसले हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली ये एंग्ज़ायटी की ही अलामत है। जितनी आपने सिम्पटम्स बताई उसको सुन के तो बिल्कुल मैं एंग्ज़ायटी ही कहूँगा, लेकिन डिटेल में आपको चाहिए कि आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए, ताकि आपका डिटेल में एनालिसिस के बाद आपको कुछ डायग्नोज किया जा सके। और यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करता चलूँ कि माहिर नफ्सियात के पास हमने तब नहीं जाना होता जब हमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ही हो, जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। आपकी एक कंडीशन है, एंग्जाइटी एक हालत का नाम है, ये कोई ऐसी कोई बीमारी खास नहीं है, तो आपको तब भी किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। अगर एक रेड लाइन आप देख लें कि आपकी कोई भी आदत, चाहे वो ओवर थिंकिंग की है या कोई भी आपकी आदत है, ये एक रेड लाइन है कि अगर वो आपको तंग कर रही है जिंदगी में, अगर आप अपने नॉर्मल फंक्शन जो हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इससे मुराद ये कि जितनी खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं आप उनको बुएकार नहीं ला पा रहे अपनी किसी भी वजह से, तो तब भी आपको माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर। इस चीज़ की मैं तो कहूँगा बल्कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस सही तरीके से अवेयर करवाने के लिए थैंक यू वेरी मच सर फॉर द डिटेल्ड आंसर। सर आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि क्या ज़्यादा सोचने से दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है? जी बिल्कुल, ज्यादा सोचने से ही दिमाग पे नेगेटिव असर पड़ता है। असल में ये समझने की ये जरूरत है कि जितने भी हमारे दिमाग पे असर होता कैसे है, ये बड़ी एक मेन चीज है। देखिए, सब इंसान है, उसको कोई ना कोई दुख से, गम से, परेशानी, हर्डल्स, रुकावटों का सामना करना ही पड़ता है। अब हर इंसान के रिएक्शंस मुख्तलिफ होते हैं किसी भी चीज के तरफ, किसी भी रुकावट की तरफ, किसी भी परेशानी की तरफ। अब अगर तो किसी परेशानी की वजह से, हमारी किसी भी वजह से, या हमारी ओवर थिंकिंग आदत है, हमने सुस्ती है, हमने काम नहीं करना, या हमारी कोई पर्सनैलिटी में इशू है, या अब हमें कोई एंग्जाइटी वगैरह के मसले हैं, किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग जो है वो हमें, हमारे दिमाग पे नेगेटिव असर ही करती है। और जैसे कि मैं ये पहले बात बता रहा था कि असल चीज जो है, कोई भी जब मसला होता है तो इंसान के दिमाग पे असर उन मसाइल की वजह से इतना नहीं होता, ज्यादा असर ये होता है कि हम अपने माइंड में उन मसलों को अडॉप्ट कैसे करते हैं, हम उनको किस तरह से अपने माइंड में हैंडल करते हैं। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग नॉर्मल है, जिंदगी में आना, जिंदगी में जाना, किसी की लव्ड वन की डेथ हो जाना, तो सारे लोग जो हैं वो इस पे गमजदा होते ही हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जो हैं वो उससे निकल आते हैं। किसी तरह से कारोबार में नुकसान हो जाना, कोई जॉब का मसला हो जाना, स्टडी का मसला हो जाना, तो लोग इसमें से आम तौर पे परेशान हो के, कुछ देर सोच के इसमें से निकल आते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं वजूहात की बिना पे वो मरीज भी बन जाते हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल बात जो है कि यही है कि किसी मसले को हमने अपने माइंड में लिया कैसे, उसको सोचा कैसे। मसला है एक, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता वो आपको तंग करता रहता है। अब रिजॉल्व हम दो तरह से मसले करते हैं, या तो उस मसले को ही रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाज़ का जिंदगी में ऐसे मसले होते हैं कि जिनका कोई फौरी हल नहीं निकलता, तो फिर हम उनको अपने जहन में मैनेज करते हैं। अब अगर मसला रिजॉल्व भी नहीं हुआ,
फिजिकली, और उसके बाद ज़हन में भी हमने उसको मैनेज नहीं किया, तो वो क्या करता है, वो फिर हमें ओवर थिंकिंग में लेके जाता है, वो फिर हमें परेशान करता है। तो ओवर थिंकिंग, उस ओवर थिंकिंग की ही वजह से आगे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो नफ्सियाती अमराज हैं, ये एक बात याद रखें, ये किसी जरासीम की वजह से नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने बाजार से रेडी से कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तो खराब हो सकता है, लेकिन इस वजह से आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप अपने खाने का आपने ख्याल नहीं किया तो उसकी वजह से शायद आप फिजिकली तो वीक हो जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें आप ओसीडी में चले जाएं या आप स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएं। तो ये जो ज़हनी अमराज होते हैं, इसमें इंसान का अपना अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, और अपने अमल दखल से जो मुराद है, वो सबसे बड़ी बात ही थिंकिंग की है। अगर आपकी थिंकिंग ठीक है, आपको की ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप इसको मसलों को प्रोसेस कर लेते हैं अपने माइंड में, तो फिर तो आपको मसले नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। अब अगर एक आम चीज़ अक्सर मुझसे ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जी क्या जी गुर्बत भी वजह है उसकी किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ की? तो यकीनी तौर पे ये एक फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो दुनिया के सारे गरीब हैं वो नफ्सियाती मरीज़ ही बन जाएँ। ये डिपेंड करता है आपकी मुश्किल हालात पे और आपकी थिंकिंग पे, आपके माइंड पे। माइंड का जो मेजर चंक है वो थिंकिंग ही होता है। उसमें थोड़ा-सा परसेप्शन का रोल होता है, फिर इमोशंस का रोल होता है, और फिर हमारी कॉग्निटिव स्किल्स का रोल होता है, लेकिन मेजर चंक जो है वो थिंकिंग ही है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ओवर थिंकिंग किसी हमें कुछ मसले की तरफ लेके जा सकता है, तो जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा प्राइम फैक्टर है किसी भी मसले की तरफ लेके जाने में। और मसले से मुराद क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, जो कि जिंदगी के छोटे-छोटे मसाइल हैं। जी। थैंक यू वेरी मच सर, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में, बल्कि जो आपने मसले को अडॉप्ट करने वाली बात समझाई, वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम जितने भी हमारे देखने वाले हैं सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सर चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे जब भी घर या ऑफिस के किसी काम का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन करना होता है, तो मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ, यहाँ तक कि अक्सर वो काम लेट हो जाते हैं, लेकिन सोचें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई डिसीजन नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो मसला है इसको हम कहते हैं इनडिसीजन की कैफियत होती है, कि वो उसमें हम किसी भी सोच में, किसी भी डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि जिसको वो कहते हैं कि इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये हमारी इनडिसीजन की कैफियत होती है। हम एक छोटे-छोटे फैसले करते-करते भी हम बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ जाते हैं। हर चीज़ को हम इतनी डिटेल में एनालाइज़ कर लेते हैं कि वो टाइम ही गुज़र जाता है। और फिर ये जो चीज़ है, ये ना सिर्फ़ कि हमारे लाइफ़ के मेजर डिसीजंस में आती है, बल्कि ये हमारे छोटे-छोटे रोज़मर्रा के डिसीजंस में भी आती है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, उन्होंने कोई एक नॉर्मल सी कोई शर्ट या कोई जूता भी खरीदना हो, वो उस पे इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो उनके लिए इतना छोटा फ़ैसला करना भी मुहाल हो जाता है कि किस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँ। तो इससे बहुत सारे हमें मसले होते हैं। सबसे बड़ा मसला तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो टाइम गुज़र जाता है। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें 2-3 वजूहात की बिना पे होती हैं। कुछ लोग तो वो ओवरथिंकिंग के जैसे क्योंकि आदी होते हैं, तो अगर आप इस मसले से निकलना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि ज़्यादा सोच के डिसीजंस को इतना डिले करके हम कोई अच्छे डिसीजंस नहीं कर सकते। ये डिसीजन मेकिंग की जो सारी दुनिया में रिसर्च है, बल्कि इसमें कुछ लोगों ने इन्हीं मसाइल की पे रिसर्च करके उनको नोबेल प्राइज भी उन्होंने विन किए कि डिसीजन मेकिंग पे वो भी इसी नतीजे पे पहुंचे कि जब भी हम किसी भी डिसीजन को लेते लेते ओवर थिंकिंग करेंगे ना, तो यकीनी तौर पे चाहे आप जितना मर्जी सोच लें, उसका नतीजा कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगा। इसकी एक ऐसी मिसाल है कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, तो हम 1-2 लोगों से मशवरा करेंगे, तो फिर तो चलें काम कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर हम 50 लोगों से मशवरा कर लेंगे, तो यकीनी तौर पे वो बिल्कुल काम पहला तो होगा नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अगर कुछ उसमें ऐसी-ऐसी ऑप्शंस, ऐसी-ऐसी सजेशंस आएंगी कि वो बिल्कुल काम हम कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए अगर आप इस आदत से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये अपने आप को आप इसको रियलाइज करें कि ओवर थिंकिंग
कैन लीड यू नोवेयर। आपको कहीं ओवर थिंकिंग नहीं लेके जाती, कोई आप परफेक्ट डिसीजन नहीं कर सकते। और बाय द वे दूसरी बात ये है कि दुनिया का कोई डिसीजन भी परफेक्ट डिसीजन होता ही नहीं, ये एक फैलेसी है। कोई भी आप दुनिया का बेहतरीन डिसीजन कर लें, आप एक छोटे से डिसीजन पे 2 साल सोच लें, 2 लाख लोगों से मशवरा कर लें, फिर भी आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं हम ले सकते कि जो कहें कि जी जो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 है। परफेक्ट डिसीजन इंसान ले ही नहीं सकता होता। परफेक्ट से मुराद ये नहीं कि कोई हम अच्छे डिसीजन नहीं लेते, मसलन कि कोई भी आप डिसीजन ले लें, उसमें हमेशा थोड़ा बहुत, अगर आपको फर्ज किया 99.999% उससे फायदा हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव पहलू 0.0001% जरूर होगा। तो इस वजह से अगर आप अपनी इन डिसीजन की कैफियत से निकलना भी चाहते हैं तो ना परफेक्शनिस्ट ना बने कि जी मुझे बड़ा कोई परफेक्ट काम करना है। हमने देखा है कि परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं कि उनसे जो डिसीजन नहीं लिया जाता। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं अपनी इन डिसीजन की कैफियत से निकलने के लिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्ट करें। कहीं आप हर ऑप्शन को नेगेटिव तो नहीं सोचते कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे ये ना हो जाए, अगर ये डिसीजन होगा तो इससे ये ना हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट डिसीजन कोई भी नहीं होता। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, 100 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, उसके थोड़े से इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़े से जरूर होते हैं। तो इस वजह से ऐसे नेगेटिवली आपको नहीं सोचना चाहिए। और आप अपनी इस आदत को एक और तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं कि देखें जो लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस है ना, अगर हम उन पे बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ के छोटे डिसीजंस पे होगा बल्कि उसका इफेक्ट बड़े डिसीजंस पे होगा। मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं, जैसे क्लिनिक में भी आते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में इतना उलझे रहते हैं कि बड़ी चीजों की तरफ उनका माइंड ही नहीं जाता, और वो बड़ी चीजें वो स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत जो है वो बाज़ औक़ात बड़े डिजास्टर्स डिसीजन भी वो कर देते हैं। तो आपको ये चाहिए, ये सारी चीजें करने के बाद आप जरा देखा कीजिए कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है इस पे। अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन जो है उससे आप अपना ज़हनी सुकून ना तबाह करें। अगर छोटा डिसीजन जो है वो गलत भी हो गया तो इट्स ओके, वो आपके ज़हनी सुकून की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। मीनिंग बाय दैट कि ज़हनी सुकून आपका जब तबाह होगा तो आपको उस गलत डिसीजन से ज्यादा नुकसान होगा। तो देखें, छोटे डिसीजन है उस पर कम सोचें, बड़े डिसीजन है उस पे सोचें, और एक टाइम पे सोच लें, जितना आपने सोचना है सोच लें, जब तक आप मुतमिन नहीं होते। उसके बाद जस्ट डिसाइड कर दें कि अब क्या करना है। और इसमें एक आखिरी बात इस क्वेश्चन पे मैं चलते चलते करता चलूं कि ये जो ऐसे लोग इस आदत में मुब्तला होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद मेरे डिसीजन का आउटकम शायद मेरे दिमाग में ही है। ऐसा नहीं होता। हमने एक डिसीजन करना होता है और उस पर फिर दुनिया के और दूसरे फैक्टर्स ने असरअंदाज होना होता है। कि अगर मैं समझूं कि अब मैंने एक जगह पे जाना है तो कैसे जाना है, गाड़ी में जाना है, प्लेन में जाना है, क्या करूं, या ट्रेन पे चला जाऊं, तो वो डिसीजन जब मैं लेता हूं मैं अपने माइंड में परफेक्ट डिसीजन लेता हूं, लेकिन मेरा माइंड दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। अब बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं कि प्लेन की टिकट अवेलेबल है या नहीं है, ट्रेन जाती भी है कि नहीं, अगर मैं खुद जाता हूं तो मुझे कितनी ड्राइव करनी पड़ेगी, एटसेट्रा। तो डिसीजंस का आउटकम आपके माइंड पे नहीं होता, योर माइंड प्लस एक्सटर्नल फैक्टर। आई होप कि ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आप जरा ज्यादा अच्छे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ख़ास तौर पे 100% डिसीजन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे एक आदमी से बात करने की आदत है और उस बंदे को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, इस वजह से मैं अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर सकी और इंटरव्यू में फेल हो गई, इसलिए मैं अब हर वक्त नेगेटिव सोचती हूँ, क्या करूँ? देखें, ये तो आजकल बहुत सारे टिपिकल जो आजकल यूथ का बहुत बड़ा मसला ये है, क्योंकि हम आमतौर पे वो चिट चैट वगैरह करते रहते हैं। और अब आपकी अगर सिचुएशन पे बात करें तो देखें, ये अब एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है कि क्या किया कि आपने उनके साथ जो भी इन्वॉल्वमेंट थी
अब उसके बाद वो आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो आप चाह रही थी, वो नहीं हो सकी। तो जिसकी वजह से आम तौर पे आजकल हमारे यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, वो इस बात को इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं, ये मोहब्बत वगैरह और ऐसी-वैसी बातों को, कि वो समझते हैं कि शायद हमारी सारी ज़िंदगी ही ये है, और तो ज़िंदगी में जैसे करने वाले कोई काम है ही नहीं। तो इसमें नो डाउट कि आप लोगों की एज ही ऐसी है। मैं बिल्कुल भी आपको कोई ब्लेम वर्दी नहीं ठहराऊँगा इस पे, मैं बिल्कुल भी आपको कुछ ऐसी नसीहतें नहीं करने जा रहा जो कि आपने हर जगह से सुनी ही होती हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, और लेकिन मसला ये है कि इन नसीहतों का हमारे ऊपर कोई अमल नहीं होता। सो दैट इज़ व्हाई मैं कोई आपको ऐसी नसीहत वगैरह नहीं करने जा रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ है, आपकी ज़हनी सेहत है। आपकी जो लाइफ में चॉइसेस हैं, उसके जो ड्राइवर हैं वो आप हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपकी जो वैल्यूज हैं, या जिस कल्चर में आप रहते हैं, या जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। हमारी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी खास तौर पे हमारे नफ्सियात के तौर पे आपका ज़हनी, आपकी सेहत है, और आपका जो लाइफ में आपको जो खुदा ने सलाहियतें दी हैं, उनको किस तरह से पुरकार लाते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आपकी हालत है, इसको हम ट्रॉमा कहते हैं, और ये अक्सर नौजवानों को होता है कि एक चीज़ आपने एक्सपेक्ट की, एक आदत पड़ गई हमें, एक हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बाय द वे आजकल हम चैटिंग पे बड़ा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें वो चैटिंग का ना रिस्पॉन्ड मिले सही तरह से, वो बार-बार आजकल हम वो लोग जो अपने व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं कि अच्छा फलां बंदे ने मैसेज सीन कर लिया कि नहीं, अच्छा सीन करके मुझे जवाब नहीं दिया, चलो जी मेरा मूड खराब हो गया, अच्छा अभी तक सीन नहीं किया तो क्यों नहीं किया। वो बार-बार हम ऐसी चीजें जो हैं वो देखते रहते हैं। तो जिससे ये हमें ये होता है कि ना सिर्फ कि हम, ये हमारी एक एक्टिविटी है, बल्कि हम कहीं ना कहीं इस चीज पे इमोशनली डिपेंडेंट भी हो गए हैं। और खास तौर पे जब हम ये सारी जो चैटिंग वगैरह है, बातें वगैरह हम ऐसे शख्स से करें जो कि नॉर्मली ऑपोजिट जेंडर से ताल्लुक रखता हो, हम इस चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कोई ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं है, जैसे आपने बता दिया कि उनका आपकी तरफ कोई ऐसे सेंटीमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपनी इस आदत में चलते जाते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। अब ये जो चीज है, कमिंग बैक टू योर पर्सन, ये आपको एक छोटा सा ट्रॉमा हो गया है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई, मैं तो ये अंडरस्टैंड कर रही थी। जिस ट्रॉमा की वजह से जो बड़ा नुकसान हुआ है आपका, वो आपका ये जो इंटरव्यू में फेलियर है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी। ट्रॉमास आजकल यूथ को बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारे अपने ऐसे ही मसले हमें आके हमसे डिस्कस करते हैं और हम उनको इसमें से निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका नुकसान हुआ वो आपका इंटरव्यू में फेलियर थी। आपको ये चाहिए था कि आप इस ट्रॉमा को मैनेज करते हुए, अगर आप फौरी तौर पे इससे नहीं निकल सकती थी, तो अपने इंटरव्यू में अच्छी तरह से परफॉर्म करती। अगेन वही ओवर थिंकिंग वाली बात आ गई कि एक मेरे साथ बुरी चीज होगी, अब मैंने इंटरव्यू भी देना है या मैंने कोई काम भी करना है, तो मुझे वही सोच मेरे जहन पे आ रही है जो कि बिल्कुल एक इलॉजिकल सोच है, उसको भूलना ही बेहतर था। अब ट्रॉमा में फिर क्या हुआ, अब आपकी आगे फिर एक स्टेज, ये आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गई कि अब मैं हर चीज को नेगेटिव सोचती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था तो फिर ऐसे ना हो जाए, फिर वैसा ना हो जाए। देखें, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी किताब का एक चैप्टर खराब है, अगर आपकी जिंदगी की किताब का एक चैप्टर बुरा हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी की किताब ही बुरी होगी। अगर जिंदगी के एक चैप्टर, जिंदगी की किताब का एक चैप्टर आपका बुरा है, तो बिल्कुल ना समझिए कि आपकी जिंदगी की सारी किताब ही जो है वो खराब है। अगर आपने इस चैप्टर को आने वाले चैप्टर्स पे जो है फोकियत दे दी, तो फिर यकीनी तौर पे आपकी जिंदगी की किताब जो है वो खराब ही रहेगी। इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ये जो एक चीज आपको चिमट गई है कि इसको जो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके माइंड पे स्टक हो गए हैं, इससे छोड़ दे इसको। ये डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप इसको कंट्रोल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो, जैसे ये तो वही बात है ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, हालांकि छाछ को फूकने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो वैसी ठंडी होती है। तो
इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। आपको चाहिए, ये आपकी सारी लाइफ में भी आपको हॉन्ट कर सकता है, आप इससे निकलें। अगर आपसे खुद ये चीज हैंडल नहीं होती तो आई वुड सजेस्ट कि ये सिचुएशन ज्यादा खराब हो, इससे पहले आपको फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच सर, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को। एंड होपफुली जिनने ये सवाल किया है उनको इससे बहुत हेल्प होगी। सर चलते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज बता दें प्लीज। जी देखिए, ओवर थिंकिंग को जो कम करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप फिजिकली एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, कि आप वॉक करें। अगर आपकी एज, अगर आप यंग हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे माइंड पे एक फिजिकल एक्सरसाइज से एक हमारे माइंड पे एक पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, हमारे हार्मोनल कुछ चेंजेस होती हैं, जिनकी वजह से कुछ ओवर थिंकिंग तो वो कंट्रोल हो ही जाती है। अब इसमें दूसरी जो एक्सरसाइज है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहरहाल एक अच्छी बात नहीं है और वो किसी ना किसी मसले ही की तरफ इशारा करती है, तो एक और बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। आप अपना मामूल बना लें कि दिन में कम से कम आपने 10 से 20 दफा स्माइल करना है। स्माइल, जी हाँ, हंसना है यानी मुस्कुराना। अब ये जो चीज है स्माइल करना, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई रीजन की नहीं चाहिए। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप सलाम कर रहे हैं या आप उससे कुछ बात पूछ रहे हैं, वो आप सीरियस फेस बना के भी कर सकते हैं, और वही चीज जो है आप वो मुस्कुरा के भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप जब दिन में एक 15 से 20 या 10 से 20 दफा मुस्कुराएंगे ना, तो ये आपके माइंड पे इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक दूसरी एक्सरसाइज तो आप ये कर सकते हैं। अब तीसरी बात ये है कि हमें कुछ डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, कि दिन में चंद मिनट के लिए आप लंबे लंबे सांस लें, और सांस लेने का ये तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से सांस जो है उसको अंदर खींचें, और जब पूरा सांस अंदर खींच लें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसको जो है वो रिलीज करें। ये आप दिन में कुछ 4-5 मिनट के लिए ये अमल जो है वो दोहरा सकते हैं। उसके बाद अगर चौथी एक्सरसाइज, ये भी एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने माइंड को प्रेजेंट में रखें। मसलन कि अगर आप खाना खा रहे हैं, अक्सर ओवर थिंकिंग में ये होता है, हम बैठे यहाँ पे होते हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और पहुंचा होता है, साथ साथ हम काम भी कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है वो आपको ये करना चाहिए कि सपोज अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप अपनी फोकस खाने पे करें, यानी कि खाना, उसकी जो उसका टेम्परेचर है, फर्ज करें रोटी है तो उसको महसूस करें, उसका जो टेक्सचर है उसको जरा महसूस करें। जब आप खाना तोड़ के मुंह में डाल रहे हैं तो उसके जायके को महसूस करें, उस चीज को आप इंजॉय करें। अगर आप पेरेंट हैं, घर में आए हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आप अगर वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो आप जब उनके साथ टाइम गुजारें हैं तो उन पे फोकस करें, यानी कि अपने इर्द गिर्द जो आपका इन्वायरमेंट है आप अपने आप को उसकी तरफ अटेंटिव करें। और इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि अच्छी चीजों में, ये नहीं कि इन्वायरमेंट ही कोई आप नेगेटिविटी तलाश करना शुरू कर दे, फिर तो आपका माइंड आपको दोबारा ओवर थिंकिंग में ले जाएगा। तो ये जो नॉर्मल लाइट सी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, आप उसको जो है उस पे अपने आप को फोकस करें। ये करने से आपकी ओवर थिंकिंग की ये जो एक्सरसाइज है करने से आपकी आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो आदतें हैं, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग एज अ हैबिट को खत्म करने के लिए मौसर है। अगर तो ओवर थिंकिंग सपोजली डिप्रेशन की वजह से हो रही है, एंजाइटी है, ओसीडी है, तो फिर ये जो चीजें हैं ये आपको, आपकी ओवर थिंकिंग पे इतना इफेक्टिव नहीं होंगी। उसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपको नफ्सियाती अमराज की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, तो फिर ओवर थिंकिंग के लिए आपको किसी माहिर नफ्सियात से रिव्यू करना पड़ेगा। आपके ट्रीटमेंट के बाद फिर जो ओवर थिंकिंग अमराज की वजह से है, फिर वो ओवर थिंकिंग ठीक होगी। जी, थैंक यू वेरी मच सर, एक्सरसाइजेस बेहतर बताने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि मैं जॉब करता हूँ और फाइनेंशियली गुजारा हो रहा है, लेकिन मुझे हर वक्त सोचें आती रहती हैं कि ये जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा, फैमिली की देखभाल कैसे करूँगा। इन सोचों की वजह से मेरे
میرے دل میں ڈر بیٹھا رہتا ہے، پلیز کوئی سولوشن بتا دیں۔ جی، یہ جو آپ کی ٹپیکل سمٹمز ہیں، یہ تو یہ اگین انگزائٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اب اس میں تو یہ دیکھنا یہ ہے نا کہ آپ کے جو فیئرز ہیں، یہ جو جاب سے ریلیٹڈ، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے ریئلسٹک ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں عادت ہوتی ہے کہ ہم ان کو بڑا ایگزیجریٹ کر کے اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں، اور پھر کیونکہ کبھی کبھی ہمیں خود پسندی کی بھی عادت ہوتی ہے، تو ہم چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ ذرا اپنے ارد گرد فینسز لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ کتنا ریئلسٹک ہے، اگر تو آپ کو لگتا ہے، اور یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ میں سارے ویورز کے لیے جنرل بات بتاتا چلوں کہ ایک انسان دوسرے انسانوں سے جب ہم معاشرے میں ملتے ہیں تو ہم بڑے پردوں میں ملتے ہیں، ہم بڑے رکھ رکھاؤ سے ملتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ ذرا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں انسان جو ہے، ہم انسان سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بولتے۔ آپ اپنا انالیسس کریں، ہم انسان سب سے زیادہ جھوٹ اپنے ساتھ بولتے ہیں، ہم سب سے زیادہ جو ڈس آنیسٹ ہے ہم اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ جیسے بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو دیکھیں کتنا ریئلسٹک ہے آپ کا جو ڈر ہے، کیا حالات کتنی جاب میں خراب ہیں کہ واقعتاً آپ کی جاب کسی ٹائم پہ بھی جا سکتی ہے، لیکن جتنے میرے اس ایکسپیرینس میں، جتنے میرے ایکسپیرینس میں یہ کیسز اس طرح کے آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ تر انگزائٹی ہی ہے، ایگزیجریٹڈ فیئرز اور وری ہے۔ باس نے چھوٹی بات کر دی، کوئی تھوڑی بہت کوئی آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوگی، اس کو اتنا زیادہ سر پہ سوار کر لیا کہ ہمیں یہ لگنے لگ گیا کہ اب میں گیا، میری جاب گئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ سچ بولیں۔ جب آپ اپنے آپ کو انالیسس کریں تو سچ بول رہے ہیں اپنے ساتھ کہ یہ کتنا ریئلسٹک فیئر ہے۔ اگر تو جی چلے مان لیا ریئلسٹک ہے، جو کہ میرے اتنے سالوں کے ایکسپیرینس میں بہت کم چانسز ہیں کہ یہ بہت ریئلسٹک ہو، بہت کم چانسز ہیں، لیکن چلے مان لیا ریئلسٹک ہے، تو تب آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اپنا کوئی اچھا ڈیسیژن کرنے کے لیے، بیکاز obviously this is not the end of the world۔ آپ اور بھی اپنی آپشنز چوز کریں گے، لیکن اگین جب آپ اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں گے، اگر ڈس آنیسٹی کر کے اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایگزیجریٹڈ سینس آف فیئر کر کے کریں گے تو جو جاب نہیں بھی جانی تھی وہ آپ اپنی اوور تھنکنگ میں اس کو گوا بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اپنے ساتھ سب سے پہلے سچ بول رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں یہ جی میرے دوسری آپشن کے نہیں اتنے ریئلسٹک نہیں تھے، جس کے کبھی امکانات ہیں، تو پھر آپ جب اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اپنے آپ کو ایک کلیئر کر لیں گے، تو یہ چیزیں آپ کی جو ہیں وہ خود بخود ہی ریزالو ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اگر مزید آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی عادات پہ فوکس کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اگین ایک چیز ہے، دیکھیں جیسے جاب کا ایک معاملہ ہے، آپ کی جاب سیٹ ہے، آپ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے بتایا آپ کی ایک روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب یہ کتنا ریئلسٹک ہوگا کہ اگر آپ چھوٹی سی بات کو جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو اپنے دماغ میں آپ نے وسوسہ بنا لیا اور اس کی بات پہ آپ کو جاب تلاش کرنا شروع کر دی یا آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے، یہ پریشانی جو ہے نا یہ آپ کی جاب خراب کرے گی، اگر اور کوئی بات نہیں آپ کو ملتی اپنی جاب کے حوالے سے۔ تو آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنے والی بات کے لیے خاص طور پہ آئی ایم ہوپ فل کہ جنہوں نے سوال کیا ان کو اس کا جواب کی وجہ سے ان کی کافی ہیلپ ہوگی۔ سر جب تک ہمارے پاس مزید سوالات آتے ہیں میں آڈینس کو صحت یاب آن لائن کلینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ صحت یاب سن 2016 سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور تمام ڈاکٹرز بھی سرٹیفائڈ ہیں جن کے ذریعے بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے۔ صحت یاب میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے مریض کو سب سے موزوں علاج مہیا کیا جاتا ہے۔ اکثر ذہنی مریض میں جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ صحت یاب کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کی پہلی کال یا میسج سے لے کر
آپ کے بہتر ہونے تک صحت یاب آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے اور اس کے علاوہ آن لائن علاج کی باقی تمام خوبیاں جیسے کہ مناسب فیس، مکمل وقت دینا، گھر سے بیٹھ کر مکمل رازداری میں بات کرنا وغیرہ بھی موجود ہے. تو آگے چلتے ہیں. سر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے جو کہ ایسی سوال پہ جاتے ہیں. ابھی اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شعوری طور پر تو منفی سوچوں کو کنٹرول کر لیتی ہوں، لیکن نیند میں بہت پریشان رہتی ہوں. خواب میں وہی سب کچھ نظر آتا ہے. جی دیکھیں، اس میں یہ جو خواب کی بات ہے اور دن میں تو منفی سوچیں کنٹرول کر لیتی ہیں لیکن نیند میں آتا ہے، یہ نا بڑا ایک ڈائیورس کوسچن ہے اور بڑا اچھا کوسچن ہے. اس سے ان کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی بڑا اس میں ان کو ایجوکیشن کا ہمیں چیزوں کو سمجھنے کا بڑا موقع ملے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ اگر تو دن میں نیگیٹو سوچوں کو یہ کنٹرول کر لیتی ہیں جنہوں نے ہم سے کوسچن کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شی از اسٹرگلنگ ود دی نیگیٹو تھاٹس، کہ نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں جن سے یہ اسٹرگل کر رہی ہیں. تو پرابلم ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ان کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اگر اس کی ایک آسان سے اگر لینگویج میں بتاؤں تو دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں اور نیگیٹو خیالات سے لڑتے ہیں تو ہماری بہت ساری انرجی اور صلاحیتیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں ویسٹ ہو جاتی ہیں. اگر یہ نیگیٹو خیالات نہ آتے کسی کو یا نہ آئیں تو ہم بہت سارے جو اپنی انرجیز ہے اس کو کسی کام میں لگا سکتے ہیں، اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی امپروو ہو سکتی ہے. اور یہ جو جتنے بھی نفسیاتی امراض ہیں ان کا علاج اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری بہت ساری انرجیز ویسٹ کر دیتے ہیں. ایک بہت ہی ذہین فتین انسان جو ہے وہ اگر اس کو ایسے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو اس کی ذہانت بالکل کسی کام کی نہیں ہے. ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ انسان جس نے لائف میں بڑی اسٹرگل کی اور بہت اچیو کر لی، بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشن بھی لے لی، تو اگر پھر بھی نیگیٹو خیال آتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن بھی کسی کام کی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ سارا ٹائم تو وہ اپنی انرجی انہی چیزوں میں لگائیں گے. تو کام کب کریں گے؟ اپنی ایجوکیشن، اپنی کوالیفیکیشن اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کب کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور آپ ان کو کنٹرول کر رہی ہیں تو یہ دیٹ از گڈ، بٹ دس از ناٹ دی بیسٹ. آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے کسی ماہر نفسیات کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو ایسی چیزیں آئیں ہی نہ. اوکے، سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کو نیند میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے کچھ خوابوں کی بھی بات کی. دیکھیں، یہ جو چیز ہے جو اوور تھنکنگ کی، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کا ہمارے جو سلیپ پہ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سلیپ پہ کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے، کہ آپ کی سلیپ کا اس کی وجہ سے ٹائم سپین کم ہے، یا آپ کو سلیپ میں کوالٹی بہتر نہیں ہے، یا آپ سلیپ میں اٹھ جاتی ہیں. اگر کوئی ایسے خواب آتے ہیں تو آپ کچھ آپ چیختی چلاتی ہیں یا آپ کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن ایزیومنگ دیٹ کہ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے یہ آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ کے سلیپ ڈس آرڈر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، جو کہ ایک فل فلیج قسم کے امراض ہیں جس کو آپ کو علاج اس کا کروانا چاہیے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں خوابوں پہ. دیکھیے، جو خوابوں کی جہاں تک بات ہے تو جو خواب کبھی کبھی آنا تو یہ ایک بالکل نارمل چیز ہے، لیکن زیادہ جو خواب آنا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے سائیکوٹک پرابلمز کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر کسی کو زیادہ خواب آتے ہیں. اب آپ دیکھیں، خوابوں کی بھی ایک اس میں بھی مختلف نوعیت کے خواب ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. کچھ خواب اس کے الٹ ذرا برے ہوتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب تک ہم سوئے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھتے ہیں ہمیں بھولے ہوتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے یاد تھا لیکن اب بھول گیا. اس کے بعد پھر کچھ خواب ایسے ہمیں آتے ہیں کہ جن خوابوں کی وجہ سے بڑی ایک ایبرپٹ سی چیزیں آتی ہیں کہ جن کا کوئی لاجیکل کنیکشن ہی نہیں بنتا، کہ وہ اس کا خواب کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا ہوتا. پھر ہمیں وہ خواب آتے ہیں. تو اگین یہ جو سلیپ پرابلم کس طرح کے ہیں، اس کے بعد کس طرح کے خواب آ رہے ہیں اور کتنا فریکوینٹلی آ رہے ہیں، جب آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کسی ماہر نفسیات کو تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے سالو کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں،
یہ تو بات ہوگی اب کیونکہ خوابوں کی بات ہے کہ رات کو خواب آتے ہیں، کچھ لوگوں کو دن کو بھی خواب آتے ہیں جس کو ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں، خیالی پلاؤ. اور بائی دا وے یہ کچھ لوگوں کو نہیں آتے، یہ سارے لوگوں کو ہی آتے ہیں. ہر شخص اس دنیا میں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے آج تک جو جس نے کبھی خیالی پلاؤ ہی نہ پکایا. اب جو خیالی پلاؤ ہے یہ بھی ہماری تھنکنگ کی ایک جو ہے وہ قسم ہے. یہ ان ریئلسٹک تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک یہ بالکل نارمل تھنکنگ ہے. کچھ لوگ اکثر اپنا پرسن یہ بھی کرتے ہیں کہ آج یہ خیالی پلاؤ پکانا جی بہت بری بات ہے. تو یقینی طور پہ یہ جو ڈے ڈریمنگ ہے، یہ خوابوں سے بات چل پڑی تو ڈے ڈریمنگ کوئی بھی بری بات نہیں ہے. خیالی پلاؤ پکانا بری بات نہیں ہے، لیکن خیالی پلاؤ پکانا، اس کو کھانا اور اس سے اپنی پیٹ بھر لینا یہ غلط بات ہے. یعنی کہ آپ ضرور خیالی پلاؤ پکائیں، اس سے آپ کو ایک حد تک ہمیں ریلیف ملتی ہے، یہ ایک ہماری انکانشیسلی ایک سٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اتنے بڑھ جائیں کہ ہم سارا دن ہی خیالی پلاؤ پکاتے رہیں اور کام کوئی نہ کر سکیں، اور اس کے بعد خیالوں میں اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیں کہ جی کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نظر ہی نہ آئے، جس طرح سے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آئے کچھ پچھلے سالوں میں. تو ایک بڑی مشہور مووی میں ایک بڑا ڈائلاگ تھا، وہ ایک جو ہیرو ہے وہ آل از ویل کہتا ہے اپنے کو ایک. اب اس آل از ویل کے کانسیپٹ نے بڑے سارے اسٹوڈنٹس کو فیل کیا ہے. اس آل از ویل کے کانسیپٹ نے بڑے سارے جو ہیں معاشرے میں پرابلم کی ہے. کچھ بچے آئے اسٹوڈنٹ میرے پاس، کیوں فیل ہو گئے، کیوں نہیں پڑھے، اور اچھے بچے بڑے سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جی وہ جی ہم نا بس جب بھی ایگزام ہوتے تھے اپنے آپ کو آل از ویل کہتے رہتے تھے. تو یہ کرتے کرتے خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے ہم اتنا آگے چلے گئے کہ وہ ٹائم ہی سارا گزر گیا. تو یہ خیر یہ تو ایک ارریلیونٹ چیز تھی، خوابوں کی بات سے ڈے ڈریمنگ سٹارٹ ہو گئی. تو جنہوں نے کوسچن کیا ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو سارے مسئلے ہیں یہ آپ کسی ماہر نفسیات سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم سے 9واں سوال کیا جا رہا ہے کہ اوور تھنکنگ کے لیے کوئی میڈیسن ہے یا کوئی اور طریقہ علاج؟ دیکھیے جہاں تک تو اوور تھنکنگ کے حوالے سے میڈیکیشن کا ہے تو obviously اگر دیکھیں نا کہ تھنکنگ کے پرابلم جیسے کوئی سیویئر ڈپریشن کی وجہ سے آ رہے ہیں یا کوئی اور OCD اتنا بڑھ گیا ہے کہ obviously اس کے لیے پھر میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر تو وہ جو قسم اوور تھنکنگ کی ہے وہ تو میڈیکیشن اور تھراپی اس سے ہی حل ہوگی، جس کو ہم کلینکل لیول کے مسئلے کہتے ہیں. لیکن بات سے ان کی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جرنل اوور تھنکنگ جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں اوور تھنکنگ کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں ہو سکتی، کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مجھے کوئی شخص پسند ہے یا مجھے کوئی شخص ناپسند ہے، مجھے کوئی ایسی میڈیسن دی جائے کہ میں اس شخص کو پسند کرنے لگ جاؤں. جیسے عام طور پہ یہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں طریق سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ فلاں قدموں میں آ جاتا ہے، وہ قدموں کے بجائے دیکھا گیا سر پہ چڑھ جاتا ہے جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. تو اس میں دیکھیں بالکل ایسی کوئی میڈیکیشن نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے جس میں آپ کو ہوتا ایسا اوور تھنکنگ رک سکے. یہ صرف میڈیکیشن اوور تھنکنگ کے پرسپیکٹو میں تب یوزفل ہو سکتی ہے اگر آپ کو آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے اس کی وجہ کوئی نفسیاتی مرض ہے، جو کہ بہت کم ہے. زیادہ تر لوگوں میں جو اوور تھنکنگ ہے وہ اپنی عادتوں، ذہنی عادتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی ذہنی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے لائف سٹائل ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اور اس میں صرف یہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں اوور تھنکنگ کو ایک چیز یہاں پہ اور اس کوسچن کے حوالے سے ذرا مسکنسیپشن کلیئر کرتا چلوں کہ اوور تھنکنگ کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے کہ نارمل شخص، ایک شخص جو کہ کم سوچتا ہے، اپنے کام پہ فوکس رہتا ہے، ذہنی طور پہ بہت زیادہ صحت مند ہے، وہ اپنی زندگی کے کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا، وہ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرے گا، وہ سٹریس کم لے گا، وہ سوشلی ایکٹیو ہوگا اور وہ اپنی لائف میں ترقی اچیو کر لے گا، پروگریس کر لے گا، اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی. اب آپ نارمل لوگوں کی طرف چلتے جائیں، یہ سارے نارمل لوگوں کے اسپیکٹرم میں بات کریں، اس سے تھوڑی سی کم ذہنی صحت والا بندہ، زیادہ اوور تھنکنگ، زیادہ سٹریس لینے کی عادت، میل اڈیپٹیو سوچ کے اور پرسنالٹی کے پیٹرن، اس کی پرفارمنس اتنی ہرٹ ہوگی. اسی طرح سے اسپیکٹرم میں آپ آگے آگے جاتے جائیں. غرض کے دو شخص سیم کوالیفیکیشن، سیم انٹیلیجنس، سیم ریسورسز، ہر چیز میں اگر وہ سمجھا جائے کہ برابر ہیں، لیکن ایک کی
اوور تھنکنگ کی عادت ہے, دوسرے کی اوور تھنکنگ کی عادت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جو شخص اوور تھنکنگ نہیں کرتا اس کی لائف کی کوالٹی اور پروگرس اور ترقی لائف میں اتنی ہوگی کہ وہ میچ ہی نہیں کر سکتا اس بندے جو کہ اوور تھنکنگ کرتا ہے. اور یہ مثالیں ہماری دنیا میں عام ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ سیم پروفیشن میں, ایک ہی جتنی کوالیفیکیشن, ایک بس ذرا درمیانہ اپنا گزارا کر رہا ہے کسی بھی پروفیشن میں, اور دوسرا بندہ اسی پروفیشن میں بڑا ایکسٹریم پہ پہنچا ہے, سیم ود دی لیول آف ہیپینس اور سیم ود دی لیول آف یور سوشل اینڈ پروفیشنل ایکسیلنس. تو یہ ہماری ذہنی عادتوں کی بات ہے. تو یہاں پہ ایک اور میں میٹافر بتاتا چلوں کہ سوچ کی کو کم کرنے کی دوائی ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے کوئی آپ ایسی دوائی دے دیں اور میں ترقی کی منازل طے کرتا چلوں, میں بالکل زمین سے لے کے بہت اوپر پہنچوں, کوئی ایسی دوائی مجھے دے دیں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. جی بالکل سر, تھینک یو ویری مچ اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے, خاص طور پہ ایک جنرلائزڈ اوور تھنکنگ کو اور ایک اسپیسیفک اوور تھنکنگ کو بہتر طریقے سے ڈفرینشیٹ کر کے ایکسپلین کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. سر چلتے ہیں ہمارے 10th کوشچن کی طرف. اس میں بھی ہم سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ او سی ڈی کیا اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں جی, او سی ڈی اوور تھنکنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا. بہرحال او سی ڈی میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے زیادہ ورسن ہو جاتی ہیں. او سی ڈی بیسیکلی ایک اس کی جو obsession کی حد تک اگر دیکھا جائے تو اوور تھنکنگ اس کی ایک علامت ہے obsession کی. اور پھر یہ کیونکہ او سی ڈی جب یہ اس کی نیکسٹ اسٹیج بھی ساتھ آ جاتی ہے, سی ایڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ کمپلشن, تو پھر اس میں سوچ جو کہ بار بار obsession میں آتی ہے وہ کمپلشن میں وہی چیز پھر آپ کے ایکٹ میں جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو او سی ڈی جو ہے اس کی اوور تھنکنگ اور ریپیٹیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ اس کی ایک علامت ہے. لیکن او سی ڈی اگر ہم کہیں کہ شروع کیسے ہوتا ہے, یہ ہوتا کیسے ہے, تو مختلف وجوہات ہیں. جب انگزائٹی کی نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ عام طور پہ ہم اگر اس پیٹرن پہ چلیں تو عام طور پہ انگزائٹی کی نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ او سی ڈی ہوتا ہے. اب انگزائٹی کیا ہے؟ وری, ایکسیسو وری, ایسے ہی پریشان ہوتے رہنا, بغیر وجہ کے ڈر. اب یہ جو بغیر وجہ کے ڈر ہیں اور جو بغیر وجہ کی جو پریشانی ہے, اوور تھنکنگ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. کہ ایک تو ویسے ہی بغیر وجہ کا ڈر, اوپر سے آپ کو تھوڑی سی اوور تھنکنگ کی عادت ہے, تو پھر وہ اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں. ہماری ذہنی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, ہم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یقینی طور پہ ہم انگزائٹی کے بعد او سی ڈی میں جا سکتے ہیں. تو جو آپ کا کوسچن تھا کہ کیا اوور تھنکنگ اس کی وجہ بن سکتی ہے, تو یقینی طور پہ اوور تھنکنگ او سی ڈی کی میں کسی کی مبتلا ہونے میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن صرف اوور تھنکنگ سے کسی کو او سی ڈی نہیں ہو سکتا. اٹس اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بٹ ناٹ دی سول کاز اور فیکٹر آف او سی ڈی. لیکن اس کے بعد پھر جو او سی ڈی میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہم سوچتے ہیں, اس کے بعد تو پھر بہت ہی حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں ہمارے. اس کے بعد تو بندے کچھ کم کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ اس کا سارا میکنزم ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. سر ہمارے پاس 11th کوشچن آیا ہے کہ جی میں اپنے پلانس کے بارے میں بہت سوچتا رہتا ہوں اور اچیو بھی کر لیتا ہوں, لیکن پھر بھی میرا دماغ بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے. کبھی بھی دماغ فری نہیں ہوتا ان سوچوں سے. What should I do? دیکھیں, اس میں what should you do سے پہلے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اوور تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کچھ چیزیں اچیو بھی کر لیتے ہیں. میں ایک ماہر نفسیات کے طور پہ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اوور تھنکنگ میں مبتلا نہ ہوں یا نہ ہوتے تو آپ اس سے بہت زیادہ اچیو کر لیتے, کیونکہ آپ ابھی بھی اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے اپنی بہت ساری انرجیز ہیں وہ اوور تھنکنگ میں جو ہیں وہ اس میں خراب کی ہوئی ہیں. اب جو آپ کی کوسچن ہے کہ جی what should you do, یہ نا ایک ٹیپیکل ایک سٹریس کی علامت شو ہو رہی ہے کہ یہ ٹیپیکل سمپٹم آف سٹریس. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید سٹریس کسی پریشانی کا نام ہے, سٹریس صرف کسی فرسٹریشن کا نام ہے. یقینی طور پہ سٹریس پریشانی بھی ہوتی ہے اور یہ فرسٹریشن کو بھی ہم سٹریس میں کہہ سکتے ہیں, لیکن
स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स की वजह से नहीं होती, स्ट्रेस अच्छे इवेंट्स की वजह से भी होती है। एक डेडलाइन मीट करनी है, आपने डेडलाइन मीट कर ली, लेकिन उस डेडलाइन को मीट करने की वजह से भी स्ट्रेस होती है कि फर्ज किया अगर मैंने सुबह किसी जगह जाना है तो मैं रात को ही अपने आप को जरा अपनी एक्टिविटीज लिमिटेड करूंगा, टाइम पे मैं सोऊंगा, सुबह मैं जाऊंगा, सुबह मैंने ये काम करना है, अगर कोई प्रेजेंट करना है कहीं पे जाके तो उसकी तैयारी, फिर उसकी वो एक काम की जो स्ट्रेस होती है, और सारी चीजें ठीक हो जाती हैं अगर। तब भी ये जो हमारी आजकल एक लाइफ के पैटर्न है, और आजकल तो खैर बहुत ही फास्ट लाइफ है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें स्ट्रेस हो जाता है। आजकल की लाइफ में जो हमारी जनरेशन है, ये दुनिया की पहले जितनी भी जनरेशंस गुजर चुकी हैं, जो आज जनरेशन से मुराद मेरा जो कि आजकल के इरा में लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, हमारे इरा के लोग जो हैं, सारी बनी नौ इंसानियत में सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन जो है वो जनरेशन है हमारी, जो कि इस इरा में रह रही है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि हमने आम तौर पे अपने काम के साथ साथ तकरीबन हमारे हर शख्स का मामूल है घंटों तो हमने सोशल मीडिया पे गुजारनी है। शायद कोई बंदा वो जो कि आजकल सोशल मीडिया वगैरह यूज ना करता हो। इस वजह से जैसे मैंने लाइफ पैटर्न को रेफर किया तो हम बहुत बिजी लोग हैं, ऑल्सो बिजी ऑल द टाइम डूइंग नथिंग वाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसकी वजह से हमें स्ट्रेस भी क्रिएट होती है। तो आपको अगर अपनी स्ट्रेस मैनेज करनी चाहिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने माइंडफुलनेस की जो भी हमने शुरू में जिक्र किया कुछ आदतें, कुछ वो एक्सरसाइजेस अपना सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना जो है स्पिरिचुअल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जो कि सूथिंग एक्टिविटीज हो, जो कि आपको हैप्पीनेस दें और वो जरा रिलैक्सिंग एक्टिविटी हो। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान सारा दिन काम करता रहे, सारा दिन स्ट्रेस में रहे, और वो अपने आप किसी ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे जो कि इंटरटेनिंग एक्टिविटी हो, और उसके साथ वो ये भी एक्सपेक्ट करे कि उसकी ज़हनी सेहत भी ठीक रहे। ये नामुमकिन है। आपको जैसे अपने खाना खाना, बैटरी चार्ज करने के लिए खाना खाना पड़ता है, इसीलिए इसी तरह से आपको अपनी ज़हनी बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है, अपनी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। तो हर शख्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा और इसके अलावा जो हमें व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि आप दिन में कुछ टाइम अपने साथ भी गुजारा करें, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो। अपने आप को दिन में जरूर 5-10 मिनट के लिए ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया करें जो कि आपको खुशी दे, जो कि आपको करना अच्छा लगे। तब आप देखेंगे, अच्छा बाय द वे कुछ लोग समझते हैं इससे टाइम जाया होगा, इससे कोई आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, ये आपकी बैटरी चार्जिंग एक्टिविटी होगी। जब आप काम करेंगे तो ज्यादा फोकस से काम करेंगे, ज्यादा उसमें आप इनपुट दे सकेंगे। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं अचीव भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग हर वक्त चलता रहता है और इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला होता है। अगर इसी की एक्सट्रीम फॉर्म पे हम चले जाएं तो फिर हम इसको स्ट्रेस और बर्न आउट की सिम्टम्स भी कहते हैं, जो कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके जो जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को हो रहे हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर एक्सप्लेन करने के लिए, बल्कि इसमें तो बड़ी अच्छी बात है मी टाइम एक्सप्लेन करने के लिए। तो सर आगे चलते हैं, हमारे पास ये हमारा 12th क्वेश्चन हमें आया है कि जी मेरा मसला ये है कि मैं जब भी कोई मूवी या ड्रामा देख लूँ तो वो मेरे दिमाग में स्टक हो जाता है। मैं कई दिनों तक उसी के बारे में ख्यालात आते रहते हैं। क्या ये परेशानी की बात है? जी देखिए, ये बहरहाल परेशानी की बात तो है, क्योंकि ये आपको परेशान कर रही है, और ये सिर्फ आपकी परेशानी के अलावा ये आपकी लाइफ की जो रूटीन है और चांसेस हैं उनको भी हर्ट कर रही है। ये आजकल बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम चल रही है बड़े सारे लोगों के साथ, कि अगर कोई मूवी, कोई ड्रामा या कोई बात इवन के उन्होंने 2-3 दिन पहले या कभी उनको वो कुछ सीन वगैरह ऐसा देखा, अब वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो चीज उनके माइंड में आ रही है। वो अपना रोजमर्रा का रूटीन में काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये उनकी माइंड में वही एक जो जिसको कहते हैं रीप्ले हो रहा है। अगर रीप्ले नहीं हो रहा तो वो उसकी तरफ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पे स्ट्रक होके रह गए हैं। इसी तरह से इसकी एक और इसकी फॉर्म है कि जैसे भी हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर किसी का जो एक दिन में किसी बॉस के साथ या किसी कोवर्कर के साथ
थोड़ा सा एक वर्ड एक्सचेंज हो गए, या अपने घर में हस्बैंड वाइफ के या किसी और के हो गए, तो हम क्या करते हैं कि हमने अब उस बात को एक ज़हन में सवार कर लेते हैं। अब हमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो मसला गुज़र गया, लेकिन हमने सोचना शुरू कर दिया। इसका ऐसी ही एक मिसाल है कि जैसे किसी को कोई छोटा-सा ज़ख्म, हल्का-सा कट लगा, वो ज़ख्म भर गया, लेकिन उसका स्कार रह गया। अब वो हम उसको स्कार को देख के बार-बार ये कह रहे हैं, उसकी तरफ हम रेफ़र कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे मूवी वग़ैरह का ये जो है, ये 2-3 वजह से होता है। एक तो ये आपकी ज़हनी आदत बन गई है, क्योंकि आप इसी तरह से अपने रूटीन के मामलात में भी ऐसे ही यकीनन करते हैं। जैसे मैंने आपको बात बताया कि बॉस के साथ मसला, कोवर्कर के साथ मसला, फैमिली में मसला, या जो हमें आम तौर पे रूटीन लाइफ में स्ट्रेसेस होती हैं। जब आप उसको ऐसे करके सोचते रहते हैं, तो हमारे ज़हन की एक आदत बन जाती है। अब हमें वो आदत लेके चल रही है। अब हम अपने ज़हन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारी आदत इतनी बन गई है कि अब हमारा ज़हन हमें कंट्रोल कर रहा है। और जो ऐसी चीज़ जो हमने मूवी, कोई चीज़ इंटरटेनिंग हमने देखी थी, जो कि बिल्कुल हमने अपने आप को इंटरटेन करने के लिए देखी थी, अब वो आदत उसको भी साथ-साथ लेके चल रही है। वो ऐसे ही हमारे माइंड में खुद ब खुद घुस रही है। तो ये आपकी जो ज़हनी आदत डेवलप हो गई है, उसकी वजह से है। अब जब आपने पूछा कि क्या ये परेशानी की बात है, तो यकीनी तौर पे ये आपकी आदत जो है, शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान अगर ना भी कर रही हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस आदत को चेंज करें। और अब ये जो क्वेश्चन है, इसका एक दूसरा पहलू भी निकलता है, जो भी हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे। देखें, होता ये है कि हमारे ना बॉडी में, माइंड में, और इस पूरी एक वर्ल्ड की नेचर ही ऐसी है कि एक होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ की कमी हो जाती है, तो बॉडी के मैकेनिज्म ऐसे स्टार्ट होते हैं कि उसको हम ज़रा बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसी तरह से हमारे ज़हन का भी एक मैटर होता है कि जब हमारा ज़हन एक हद तक स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा आ जाती है, हम अपने आप को ब्रेक नहीं देते, या हम अपनी मेंटल कंडीशन पे किसी से कंसल्ट नहीं करते, तो फिर ब्रेन, माइंड भी जो है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो भी मुख्तलिफ रिएक्शन शुरू कर देता है। और उसी का एक रिएक्शन ये है कि मूवी जो है, वो आपके माइंड में, मूवी के जो वो क्लिप्स हैं जो आपने देखे, या वही बातें आपके माइंड में चल रही हैं। ये टिपिकली इशारा करती है कि शायद आप बोर्डम का भी शिकार हैं। और ये यहाँ पे मैं एक बात बड़ी आम और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिक्र करता चलूं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, वो बोर्डम का भी शिकार हैं, कि वो बोरियत इतनी उनको लाइफ में हो गई है, जिंदगी में दौड़ते दौड़ते, और बाय द वे अचीवमेंट्स भी होते होते, हम एक अंदर से कहीं ना कहीं बोरियत का भी शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जहन ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन करता है कि जिसकी समझ ही नहीं आ रही कि अच्छा खासा एक अडल्ट बंदा है, उसने एक मूवी देखी और वो मूवी को सोचता जा रहा है, या खुद ब खुद उसके जहन में क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो इसीलिए पिछले आंसर से मैं इसको नती करना चाहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन भी कीजिए। नहीं करेंगे तो जहन खुद ब खुद रिएक्शन कर देगा, तो खुद ही कर लें तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सर, हमारे पास ये एक लास्ट सवाल आया है, जिसको बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के दरमियान डिफरेंशिएट कैसे करें? हाँ जी, ये तो वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्मल थिंकिंग ना एक चीज़ है कि हम कब सोचते हैं और हम सोचते क्यों हैं। मुख्तलिफ सोचने की, नॉर्मल थिंकिंग की वजूहात हैं। हमने कोई काम करना है, हम उसको प्लान कर रहे हैं कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा सोचें, इतना कि वो काम हम अच्छे तरीके से कर सकें, अपने आप को परेशान ना करें, अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपने ऊपर कोई ज़्यादा जुल्म ना करें सोच के, और वो इतना सोचें कि वो काम हम ठीक तरह से कर सकें। यहाँ तक तो हो गई नॉर्मल थिंकिंग। इसके बाद और भी हम सोचते हैं, कोई मसला आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने किसी के साथ डील करना है, कोई रुकावट दूर करनी है, या ज़िंदगी के किसी मसले का हल करना है, तो हम उसके हवाले से सोचते हैं। ये भी एक नॉर्मल थिंकिंग है कि जब तक हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं जाते, ये एक बिल्कुल नॉर्मल थिंकिंग। अब इसमें ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग ये है कि हम ऐसे मसले को इतना सोचते जाते हैं कि हम कभी भी उसके किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते किसी मसले के। वो सिर्फ हम एक जस्ट दायरे में गोल गोल घूमते जाते हैं और हम कहीं ठहर नहीं रहे। इसको हम कहते हैं माइंड का मिसफायर करना।
کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو فائر کوئی تیر یا کوئی نشانے پہ لگانا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم نے ایک مسئلے کو سالو کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے وہ پلان کر کے فوکس کر کے کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں مس فائر، مائنڈ کا مس فائر، کہ ہم سوچتے جا رہے ہیں بغیر وجہ کے سوچتے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ یہاں تک بات میں دور نہیں رہتی، ہم اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے یا تھنکنگ کی زیادتی کی وجہ سے وہ مسئلے پیدا کر لیتے ہیں جو مسئلے نہیں ہوتے. اب ہم کہیں گے کہ یہ اوور تھنکنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ معاشرے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ کوسچن کیا اپنی اوور تھنکنگ کے حوالے سے. اس وجہ سے کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسئلے کو ریئلائز کیا. ادروائز دنیا کے زیادہ تر لوگ اوور تھنکنگ میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تھنکنگ کا جو پیٹرن ہے، یہی ایک ہم کوالٹی آف تھنکنگ کے حوالے سے بھی اوور تھنکنگ کی زیادتی یا نارمل تھنکنگ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. کہ ایک انسان ہے وہ شاید 1 2 3 منٹ یا آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے سانس کو روک سکتے ہیں. کہ میں اگر ابھی ہم چاہیں تو ہم اپنے شاید 1 2 منٹ کے لیے اپنا سانس روک لیں، اس کے بعد ہم سانس لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ 1 منٹ یا 10 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی تھنکنگ کو روک لے تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر میں سوچوں کہ جی میں اپنی تھنکنگ کو روکنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت بھی میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنی تھنکنگ کو روکنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھنکنگ جو ہے، یہ اسٹریم آف تھاٹ جو ہے، یہ کنٹینیوسلی انسان کا میں چلتا رہتا ہے. اوور تھنکنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم تھنکنگ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے ابھی نارمل حد تک. ایک تو وہ ہوگی نا جس میں ہم نے زیادہ سوچنا شروع کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ نارمل تھنکنگ ہے نارمل حد تک، لیکن میں نے اس کی انٹینسٹی بڑھا دی، وہ اب مجھے تنگ کر رہی ہے، وہ کسی بندے کو پریشان کر رہی ہے، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو پریشان ہے یا ڈر رہا ہے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور جس سے اس کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے. تو ان ساری کنڈیشنز کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو مختلف انسٹنسز آپ کو ان چیزوں میں ملیں گے جہاں پہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ، اور کچھ یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائیں کہ اوور تھنکنگ اور نارمل تھنکنگ کی ریڈ لائن کیا ہے. ریڈ لائن آپ ہے، جب آپ محسوس کریں اور جب یہ جو میں نے آپ کو کرائٹیریا بتائے آپ ان پہ اپنے آپ کو ذرا جج کریں، دین یو ول کم ٹو نو کہ آپ کی نارمل تھنکنگ ہے یا اوور تھنکنگ ہے. آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہے، لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، لوگوں کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے وہ نہ صرف ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں بلکہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنی لائف کے لیے بہت سارے مسئلے بھی پیدا کر رہی ہیں. جی سر تھینک یو ویری مچ اس کے ڈفرینس کو بیسکلی اچھے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. آئی تھنک ہم نے زیادہ تر سوالات کور کر لیے ہیں. سر جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ آڈینس سے اوور تھنکنگ پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے ان جنرل؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ٹپس تو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے. ایک میسج میں بالکل ضرور دینا چاہوں گا کہ اوور تھنکنگ کی جو عادت ہے یہ بالکل ایک اچھی عادت نہیں ہے. چاہے آپ اس مسئلے کو ریئلائز کریں یا اس مسئلے کو ریئلائز نہ کریں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے جانے میں آپ کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. نفسیاتی امراض تو اس کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے، لیکن اس کے علاوہ اوور تھنکنگ کی جو آپ کی عادت ہے وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کر رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہے، آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ خراب کر رہی ہے. غرض کہ یہ آپ کی لائف کا ہر ایک جو پہلو ہے اس کو خراب کر رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اوور تھنکنگ کی عادت کو ریئلائز کریں اور فوری طور پہ اس کا حل کریں. اس میں بالکل یہ ایک اللاجیکل بات ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے اس کو چھپانا، اس کو کارپیٹ کے نیچے رکھنا اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس میں بالکل یہ بات کسی قسم میں کے حوالے سے بھی لاجیکل نہیں ہے کہ جو خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو
قدرت نے آپ کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں، اس کے بعد جو آپ کی اپنی لائف میں اسٹرگل ہے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہتر اپنے آپ کو مواقع فراہم کیے، آپ اپنے آپ کو مزید امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لائف میں کی، لیکن یہاں پہ ایک یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ صرف اوور تھنکنگ آپ کے چانسز کو ہرٹ کر رہی ہے۔ اوور تھنکنگ آپ کے اچھے انڈیویجول، پروڈکٹیو انڈیویجول، ایک پازیٹیو پرسن ہونے کے چانسز کو، اچھے پیرنٹ بننے کے چانسز کو، اچھا اسپاؤس بننے کے چانسز کو، اور اچھا کولیگ بننے کے چانسز کو، اور اس کے علاوہ ایک اچھا معاشرے کا فرد اور شہری بننے کے چانسز کو بہت بری طرح ہرٹ کر رہی ہے۔ آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے، اور جو قدرت نے آپ کو صلاحیتیں دی اور آپ کی جو اسٹرگل ہے، جس مقام پہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، وہ آئی تھنک ہمیں کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ٹھیک ہو جائے۔ آئی تھنک کہ نہیں چلیں، میں ہماری آڈینس کا، بلکہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے لیے بہت زیادہ تھینک یو سر، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہماری آڈینس کا بھی لائیو سیشن کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کے تمام سوالات کے جواب کور ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے مزید کوشچنز بھی ہیں تو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کو کامنٹس میں ضرور گائیڈ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ لائیو سیشنز کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کامنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے۔ صحت یاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.sehatyab.com کو ضرور وزٹ کیجیے۔ یہ ہماری ہیلپ لائن نمبر بھی ہے 0300-100-3171 پر ہمیں ضرور رابطہ کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔